बैठक च बिठाया लिजा के, कहंदा महाराज छकोगे? महाराज कहंदे कुछ नहीं छकना। महाराज नाल गल्लां बातां करदा है, हत्थ च माला फड़ी हुई है। गुरु महाराज कहंदे नाम की है तेरा? कहंदा महाराज मेरा नाम है सज्जन। अगला काम आपां किसी नूं दसदे हुंदे, वो नहीं दसदे भी मैं ठग भी हाँ, वो नहीं दसांगे कदे। कोई भी अपना औगण नहीं कदे भी दसदा कि मेरे च औगण है। गुणां दा ही रौला पाउंदे फिरदे। पत्थर लवा देणगे अपना सारा, इत्थे लिख दो जी आ काम कर गए। ये नहीं पता लहू किन्ना को पीता, वो किते नहीं लिखाया, किते भी किन्ना को लहू पी गए निचोड़ निचोड़। कदे भी अपनी बुराई नहीं दसदे। बुराई लुकाउने अंदर जमा करदियां ते चंगियाई बार बार कढ कढ के लोगों नूं विखाउने। चंगियाई लुकाउणी चाहिदी है, जमा करनी चाहिदी है, ते बुराई लोगों नूं दसनी चाहिदी है। लोग अवगुणा की बनना गंठड़ी मार, कहंदे पंडा बनते फिरदे ने अवगुणा दी। गुण ना बिहाजा कोई। अपना अवगण दसो कि मेरे तो सवेरे नहीं उठिया जाता, मैं बड़ा यतन करना सिमरनी, मेरे तो शराब की आदत नहीं हटी। तो अरदास करो मेरी कि मैं गुरमुख मन के अमर छक ला। ये नहीं दसदे आप। कहंदा महाराज मेरा नाम सज्जन है। महाराज कहंदे जे तेरा नाम सज्जन है फिर सज्जन वाले काम करया कर। कहंदा महाराज मैनू पता नहीं सज्जना वाले काम किहड़े ने। धन गुरु नानक देव महाराज कहंदे सज्जना जे सज्जन बनाउणा ही तां चंगे कर्मां नूं अपने सज्जन बना लै। चंगे कर्मां नाल मित्रता ही पा ला। ना प्यो सुख दे सकदा, ना पुत्र सुख दे सकदा, ना धी ना रिश्तेदार। जे सुख देणगे तां तेरे कीते कर्म तैनूं सुख देणगे। अपने चंगे कर्मां नाल मित्रता ही पै लै पा लै, ते बुराइयां नाल वैर विड लै कि नहीं वड़न देना अपने घर च, शरीर रूपी घर च बुराइयां। ते जे चंगे कर्मां नूं सज्जन बना लैंगा तां ते अगे नाल खड़े होणगे, तेरी उगाही भरनगे। सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दस। उत्थे खड़े होणगे तेरे नाल चंगे कर्म, ते तेरी उगाही भरनगे। किसी धी पुत्र ने तेरी उगाही नहीं भरनी है। अमल जे कीते दुनी विच से दरग है उगाहा। असी याद मनाउण आया महापुरुषां दी। असी उन्हां दे जीवन तो कोई गल सीखण आया। संत महाराज ने 50 साल कीर्तन करया। बाबा ईशर सिंह जी ने, बाबा अतर सिंह जी महाराज ने कह के उन्होंने कीर्तन सिखाया। जदों कीर्तन करन लगे फिर कह के शब्द पढ़ा दे, आ पढ़ शब्द हुण धन जोबन फुल्लां दियां वाड़ियां खिड़ियां नहीं सदा रहनी। कह के शब्द पढ़ाउणे। संत बाबा अतर सिंह महाराज कहंदे कीर्तन करना है भगती समझ के, कट्ठ नूं देख के, जां किसी दी वडियाई करनी जां निंदिया नहीं करनी। गुरु दी हजूरी च ना उन्होंने उस्तत की है किसी दी, ना निंदिया की है सारी जिंदगी। समय दी सरकार जिहड़ा मुख मंत्री पंजाब हुंदा सी, वो दीवान च बैठा हुंदा सी, ते जिक्र नहीं किया कि दरबारा सिंह दरबार च बैठा जां प्रताप सिंह कैरों दीवान में आए हुए ने CM साहब। तो साडे वर्गे तो कीर्तन छड्ड के गेट को हार लैके खड़ जाने, CM साहब आ रहे हैं। CM साहब रब तो उतरिया, तुसीं उहनूं CM बनाया, जदों मर्जी ला दिओ। राज तुहाडा, तुसीं राज दिता, उन्हां दे बाप दा राज थोड़ा किसी दा, पिता पुरखे थोड़ा भी उहदे दादे दा प्यो नूं, प्यो दा पुत्तर नूं, पुत्तर दा पोतरे नूं। ये तो तुसीं पर्चियां पा के राज देने हो, तुसीं हार पाउने हो, तुहाडे ते जुल्म हो रहा। अखां खुलियां ने, लेट खुलियां थोड़ियां जिहियां, पर मीट ना लिओ। हुण
ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਟਾ ਫਰੀ, ਦਾਲ ਫਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਫਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਉਹ ਦਾਲ ਆਟੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 500 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਈ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਡੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਫਰੀ ਆਟੇ 'ਤੇ ਖੜ ਗਈ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਲ ਵੀ ਫਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਟਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਟਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆਟਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਉਸਲਵਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਨਾ ਮੀਟ ਲਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਹੁਣ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਪੁੱਛਿਓ, ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਰ ਪਿਓ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰਮਾਈ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝੂਠੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ, ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਗੱਪ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇਗਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹਜ਼ੂਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਜਾਂ 4 ਟਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ। ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਡਾਂਗ 'ਤੇ ਡੇਰਾ, ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਵੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ। ਕੈਰੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਪਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ। ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਸਰੋਪਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਰਗੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਤ ਮਾਰ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਭੇਟਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਭੇਟਾ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੇ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਛਪਦਾ, ਬਜਟ, ਜਿਹੜਾ 1975 ਨੂੰ ਰਸਾਲਾ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬੱਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬੱਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕੰਧਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੁੱਠੇ ਲੰਮ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਕਰੀ ਢੋਣੀ ਪਏਗੀ, ਪਾਣੀ ਢੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ਕ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇੜੇ, ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੋਏਗਾ।
ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ। 24 ਸਾਲ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵਿਆਹੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ, ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਲੰਗਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਚੋਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਸਤਰ। ਇੱਕ ਜੋਤਾ ਹੁੰਦਾ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। 2 ਜੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ। ਇੱਕ ਜੋਤਾ ਲੱਗ ਕੇ ਲੰਗਰੀ ਸਿੰਘ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਜੋਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਫਿਰ 9 ਵਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ। 51 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਇਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਚੋਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਸਿਉਣਾ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 51 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੰਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕਾਂਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਇਕਾਂਤੀ ਜਿਸ ਰਿਦਾ ਥਾਏ। ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਗਈ, ਇਕਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਠਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਖਿਆਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਤਿਆਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਇਕਾਂਤ ਵੀ ਰਹੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ